ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्द माधवम्। गोविंद 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 पदुकलुचि मकरंद से मकरंद पान करी हळे तरंती ब्रज नारी। से ब्रज नारींक पयरे मन थाउ निरंतरे। मन निरंतरे थाउ हा कृष्ण बोली जीव जाऊ। हा कृष्ण बोली जाऊ जीव मते उद्धार वासुदेव। मते उद्धार वासुदेव। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद षष्ठ अध्याय। श्री सुत उवाच सैनक आदि मुनि मध्ये सुत कहन्ति जे आनंदे। शुण सकल मुनि जने से व्यास नारद बचने। एमंते नारदर वाणी सत्यवतीर पुत्र शुणी। नारद जन्म कर्म जेते कृष्णंकु भजिले जे मन्ते। ए सर्व कथा जानिबारे पुणी पूछिले आउ थरे। व्यास उवाच गले सन्यासी जेउ दिन तुम्भंकु करी मंत्र दान। संतोषे देई कृष्ण दीक्षा गमिले जेणे तांक इच्छा। तदनंतरे कल किस तुम्भे जे अल्प बयस। जन्म सर्जना प्रजापति बालक काळु जे भकति। करी बंचंती प्राणी सर्वे तुम्भे बंचिल केउ भावे। काल प्रवेशे मुनिवर केन्हे छाड़िल कलेबर। पूर्व कल्पर जे विचार कि रूपे हेल जाति स्मर। तुम्भर देहु ज्ञानन्ते काल न हरिला के मन्ते। ए मन्ते व्यास मुखु शुणी ब्रह्मानंदन वाक्य भणी। नारद उवाच शुणः मुनि शुद्ध चेता जे जन्म कर्मर वारता। मते परम ज्ञान देई विप्र जे गले पथ बाही। मु पुणी प्रथम वयसे मुनि जनक उपदेशे। दिन बंचई माता कोळे मन मथाए तांको मेळे।
मोर जननी विप्र घरे सेवकी पणे दिन हरे एकई पुत्र तार मुहि से मते दंडे न छाड़ई स्नेहे पोसई नीति नीति मोत हूँ नहीं अन्य गति सेवई विप्र घरे मते न चाहे आत्मार आयते मोर निमित्ते भिक्षा अन्न बहुत कल्पे तार मन अन्नबासे पाइब काहि ब्राह्मण घरे जे मिलई मोर भुंजिला अवशेष मोर जननी करे ग्रास संसार ईश्वर आयते काष्ठ पितुली जेन्हे हस्ते मुझे ब्राह्मण घरे थाई दिग्देश काल न जानई बालक पंचम बरस बंचई जननीर पास मोर जननी एक दिने ब्राह्मण घरे गदहने जानते पथे घरु आसी सर्पे मिलिला आगे आसी विधाता बळे से दंशिला तक्षणे जननी ममला मुझे मातांकु अग्नि देई भाड़ई चतुर्दिग चाही तार मरण म कल्याण मणिली कले भगवान विप्रंक तही मोर मन भाड़ी हुई छन छन ताहांकु भेटी बार अर्थे गली उत्तर दिग पथे अनेक दूर ग्रामे ग्रामे विप्रंकु खोजी पथ श्रमे खेट खरबट बाटी मने दुर्गम पर्वत कानने हस्ती सेवित वन आदि जे पूर्ण चित्र पुण्य नदी पवित्र जलाशय तीर्थे देवे सेवंती जहा नित्ये उत्तम सरोवर बने हंस सारस सुख सोने पुणी गमिली घोर देशे पूरित नल काश कुशे विषमलता गुल्म सार दिशई घोर अंधकार सर्प भलुक सिंह चाही बने गमई एका मुहि एमंते भ्रमु घोर पथे श्रमे पिपासा बुभुक्षिते एमंते जाई पादे पादे श्रमे पशिली नदी हृदे शीतल जले स्नान पान करन्ते गला मोर श्रम से नदी तीरे प्राण पशी अस्वस्थ तरु मूले बसी विप्रजनकर वचने आत्मा रे आत्मा अवधाने कृष्णर पाद पद्म जुगे ध्यान मु करी दृढ़ भावे उत्कंठे गद गद वचन अश्रु उदके नेत्र पूर्ण अत्यंत प्रेम भर देह उद्गम हेला तनुरुह आनंद सागरे बुड़िली उभय लोक न जानिली तक्षणे परम आनंदे हरि विजय मोर हृदय हृदय की देवा पटांतर मन वचने अगचर देखि उठिली तत्क्षणे विकल चित्त करसणे पुणी रहिली दृढ़ चित्ते से रूप देखी बानी मनते
ସେ ହରି ହରିଲେ ମୋ ମନ, ଘୋର ଅନ୍ଧାରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବାହୁଡ଼ି ଚାହିଁଲି ଭିତରେ, ଦିଶେ ଆକାଶ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ଭିତରେ ବାହାରେ ନ ପାଇ, ଆକୁଳେ କମ୍ପଇ ମୋ ଦେହି। ଏମନ୍ତେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ବାଣୀ, କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗଳେ ମୁହିଁ ଶୁଣି। ମନ ବଚନ ଅଗୋଚର, ସ୍ୱଭାବେ ଗଭୀର ସୁସ୍ୱର। ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲା ମୋର ମନ, ଶୁଣିଲି ଆକାଶ ବଚନ। ଏ ଜନ୍ମେ ତୁ ଦେଖିବୁ କାହିଁ, ମୋହର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ। ଯେ ଯୋଗୀ ଜନଙ୍କର ଚିତ୍ତ, କର୍ମ ବାସନାରେ ଜଡ଼ିତ। ଯାବତ ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମେ, ଚିତ୍ତ ଆକୃଷ୍ଟ ମତି ଭ୍ରମେ। ଭେଟ ସେ ପାଇବେ କେମନ୍ତେ, କର୍ମ ଆବରି ନାନା ମତେ। ମୋର ସେବକ ସେବା କାଳେ, ତୁହି ବଞ୍ଚିଲୁ ସାଧୁ ମେଳେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲୁ ମତେ ବଳେ, ପ୍ରକାଶ ହୃଦୟ କମଳେ। ମୁଁ ତୋର ଚିତ୍ତେ ନିତ୍ୟ ଥାଇ, ତୋ ଦେହେ ଅମଙ୍ଗଳ ନାହିଁ। ତୁ ଯେ ସାଧୁଙ୍କ ସେବା କରି, ଏବେ ତରିବୁ ଭବ ବାରି। ଦୃଢ଼ ଭକତି ମୋର ପାଦେ, ନିତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ଅପ୍ରମାଦେ। ଅନ୍ତେ ପଶିବୁ ମୋ ଭୁବନେ, ଏ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମୋର ଧ୍ୟାନେ। ମୋର ବିଷୟ ତୋର ଗତି, କେବେ ହେ ନ ଭଜୁ ଦୁର୍ଗତି। ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ବାଧା ଯେତେ, କେବେ ହେ ନ ଲାଗଇ ତୋତେ। ମୋ ଅନୁଗ୍ରହେ ହେଉ ଜ୍ଞାନ, ଏମନ୍ତ ଆକାଶ ବଚନ। ସ୍ୱଭାବେ ବାଣୀ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ, କେ ତାହା ଦେଖିବୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ। ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ନାହିଁ ଯାର, ମହାମହିମ ନିର୍ବିକାର। ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଚିତ୍ତ ସ୍ଥିରେ, ପ୍ରଣାମ କଲି ତାପୟରେ। ଭାବେ ହୋଇଲି କୃତକୃତ୍ୟ, ଶୁଣ ହେ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ। ସେ ବିନୁ ନ ଜାଣଇ ଅନ୍ୟ, ମୋ ସର୍ବଗତି ଭଗବାନ। ଏ ଲାଜ ସର୍ବ ପରିହରି, ଉଚ୍ଚେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଧରି। ଅନନ୍ତ ଗୁଣ ତାର ଯେତେ, ଚିତ୍ତେ ସୁମରି ଅବିରତେ। ପୃଥିବୀ କରି ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ବିଗତ ରାଗ ତୃଷ୍ଟ ମନ। ଏମନ୍ତେ ଭ୍ରମି ଅନୁଦିନ, ନିର୍ମଳ ହୋଇଲା ମୋ ମନ। ମରଣ ସମୟ ନିୟତ, କାଳ ହୋଇଲା ଉପଗତ। ସଂଶୟ ସ୍ଥିର ମୋର ମନେ, ବିଜୁଳି ଯେହ୍ନେ ନୀଳ ଘନେ। ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ମୁହିଁ ଦେଖି, ତକ୍ଷଣେ ଶରୀର ଉପେକ୍ଷି। ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହେ, ଶୂନ୍ୟ ଗମିଲି ଦିବ୍ୟ ଦେହେ। କଳ୍ପାନ୍ତେ ଦିନ ପ୍ରଳୟରେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଦେଖିଣ ଉଦରେ। କ୍ଷୀଣ ଜଳଧି ମଧ୍ୟେ ସ୍ଥିତ, ଅନନ୍ତ ଶୟନେ ଅନନ୍ତ। ପଶିଲି ତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ନିର୍ଲେପ ନିର୍ମଳ ଶରୀରେ। ତହୁଁ ସହସ୍ର ଯୁଗ ଗଲା, ଶୟନୁ ଅନନ୍ତ ଉଠିଲା। ତକ୍ଷଣେ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପ ଧରି, ଭୂମି ଭିଆଇ ସୃଷ୍ଟି କରି। ମରିଚି ଆଦି ସପ୍ତପୁତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମା ମନରୁ ହୁଏ ଜାତ।
ମୁହିଁ ହୋଇଲି ତାଙ୍କ ମେଳେ ସମ୍ଭୂତ ବିଗତର କଳେ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତେ ଏ ତିନି ଲୋକେ ଭ୍ରମେ ନିତ୍ୟେ କୃଷ୍ଣର ଭାବେ ଭ୍ରମେ ନୀତି ମୋହର ଅଭ୍ୟାଗତ ରୀତି କୃଷ୍ଣର ଭକ୍ତି ଭାବ ଭଳେ ମୁହିଁ ଗମଇ ଅନ୍ତରାଳେ ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁହିଁ ଥାଇ ନୃତ୍ୟ କରଇ କୃଷ୍ଣ ଗାଇ ଗାନ୍ଧାର ରାଗେ ବିଭୂଷଣା ସାମରୁ ନାଦ ତିନି ଗୁଣା ଶୁଭେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ନାଦ ବାଣୀ ଆନନ୍ଦେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଗୁଣି ନିରତେ ଭ୍ରମ ଇ ଜଗତେ ଶୁଣ କି ହବା ଆଉ ଯେତେ ହରିର ଅଭୟ ଚରଣ ଅଶେଷ ତୀର୍ଥର କାରଣ ସେ ପଦ କଲି ସୁମରଣ ଶୀଘ୍ରେ ମୋ ଚିତ୍ତେ ନାରାୟଣ ଆଦିତ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଅଜ୍ଞାନତମ ବେଗେ ନାଶେ ଏ ହରି ଚରିତର ଗୁଣ ଭମୁନି ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଭବସାଗର ଯେତେ ନରେ ଆରତ ଚିତ୍ତେ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ବିଷୟ ରସେ ସୁଯନ୍ତ୍ରିତ କେବେ ହେ ନୁହେଁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ ଇଚ୍ଛନ୍ତି ଭବ ସିନ୍ଧୁ ଗର୍ଭେ ସେ ନର କେମନ୍ତେ ତରିବେ କୃଷ୍ଣର ଗୁଣ ଗାଥା ଘୋଷି ଆନନ୍ଦ ଭାବେ ଯେହୁ ରସି ହେଳେ ତରନ୍ତି ଗୁଣ ଗାଇ ଅନ୍ୟଥା ସୁଖ ଲେଶ ନାହିଁ ଯମ ନିୟମ ଯୋଗ ପଥେ ଯେ ନର ସାଧେ ଅବିରତେ ଏମାନ ପାଇବ ସେ କାହିଁ ଯେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭାବ ନାହିଁ ଶୁଣଃ ସତ୍ୟବତୀ ସୁତ ଯେ ପୂର୍ବେ ମୋହର ଚରିତ ମୋ ଜନ୍ମ କର୍ମ ସଙ୍ଗେ ଯେତେ କହିଲି ତୁମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ କହଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां प्रथमस्कन्धे व्यासनारद संवादे नाम षष्ठोऽध्याय सप्तमोऽध्याय शौनक उवाच व्यासंकु छाड़ी गंगा कूले नारद गले जेते बेले चित्ते संशय जेते थिला नारद बाक्ये दूर गला से सर्वगुणे अधिकारी नारद वाक्य चित्ते धरी पुणी की कले पुण्य देहा कह आम्भंकु जेबे दया एमंत मुनिंक प्रसन्ने कृष्ण महिमा गुणी मने श्री सुत उवाच सुत कहन्ति तो सचिते मुनि जनंकर ग्रते से ब्रह्म नदीर पश्चिमे आश्रम सम्या प्रासना में तही अशेष मुनि जन एणु अनेक यज्ञ स्थान मध्ये बदरी वन नाम व्यासंक नियम आश्रम सेवने सरस्वती जले स्नान सारी प्रातः काले कृष्ण महिमा चिंती मने मुनि बसिले जग ध्याने
निर्मल मने ध्यान करी तक्षणे प्रभु नरहरि माया संजोगे हेले दृश्य जे पूर्वे पुराण पुरुष जे माया त्रिगुणे जड़ित अज्ञाने जीव मोहग्रस्त असत्य सत्य प्राय मणे आत्मार गति न प्रमाणे ताहांको उद्धारिबा अर्थे श्रीकृष्ण भक्ति जगपथे रचिले भागवत बाणी ए जीव तरे जहा शुणी भक्ति कले कृष्ण पादे न पड़े लोक मोहबादे संहिता करी हरि बाणी शोधन करी ताकु पुणी स्वभावे ताकु निज सुते हरसे देले भागवते विशेष गोविंद प्रसन्ने माया न लागे जार मने एमंत सत्य वाक्य शुणी मुनि सकले मने गुणी मन संशय खेद बही कहन्ति सुत मुख चाही सनक उवाच माया न लागे जार चित्ते कि प्रयोजन तार ग्रंथे सुख स्वभावे आत्मा राम काहार ग्रंथे किंपा श्रम ताहार अर्थे व्यास सुत अभ्यास कले भागवत निर्लेप जोगी से जगते संशय लागे आंभ चित्ते शुणी संशय मुनि कथा कहन्ति सुत ब्रह्मवेत्ता श्रीसुत उवाच स्वभावे मुनिंकर चित्त ग्रंथरे नुहई ग्रंथित तथापि अकिंचन पणे भजन्ति गोविंद चरणे जेणु सकल भूते हरि परमानंद रूपे पूरी तेणु भक्ति जे अतिरेक कहन्ति एक कुआरेक से सुख मुनि शुद्ध चेता नित्य अभ्यास कृष्ण कथा भक्त जन पुण्य अर्थे ताहांक जन्म ए जगते एबे हो सुण विप्रजने हरिचरित सावधाने भक्त परीक्षित कथा पंडित नयंक व्यवस्था कुरु पांडव युद्ध अर्थे वीरे मिलिले वीर पथे भीमर गदाघात बाजी
ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଜାନୁ ଭାଜି ପଳାଇ ଗଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ ପଶିଲା ବ୍ୟାସ ସରୋବରେ ଏମନ୍ତେ ହୋଇଲା ରଜନୀ ଭୟେ ମିଳଇ କୁରୁମଣି କାନ୍ଦଇ ଜୀବନ ବିକଳେ ଦ୍ରୋଣ ନନ୍ଦନ ଦେଖି ଡୋଳେ କହଇ ରାଜା ମୁଖ ଚାହିଁ ମତେ ନ ବରିଲୁ ଯେ ତୁହି ଯୁଦ୍ଧେ ସକଳ ବୀର ମାରି ଏ ଭୂମି ଅପାଣ୍ଡବା କରି ତତେ ବସାନ୍ତି ରାଜକୂଳେ ଅଖଣ୍ଡ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଶୁଣି କହଇ ନୃପବର ଏବେ ତୁ ଅପାଣ୍ଡବା କର ଏବେ କରିଲି ସେନାପତି ଫେଡ଼ ତୁ ମୋହର ଦୁର୍ଗତି ଏମନ୍ତ କହି ଅନ୍ଧବଳା ତାହାର ହସ୍ତେ ଜଳ ଦେଲା ଦ୍ରୋଣ କୁମର ବେଗେ ଉଠି ଧନୁକୁ ଧରି ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ମନ୍ତ୍ରୀଣ ନାରାଚ ପେଶିଲା ପାଣ୍ଡବ ଗୃହେ ସେ ପଡ଼ିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ପଞ୍ଚ ସୁକୁମାରେ ଶୋଇ ଯେ ଥିଲେ ଅନ୍ତପୁରେ ପଡ଼ି କାଟିଲା ତାଙ୍କ ଶିର ଶବଦ କଲା ମହାଘୋର ଶୁଣି କମ୍ପିଲେ ଦିଗପାଳ ପୁରିଲା ଭୂମି ଅନ୍ତରାଳ ଅତି ଅନୀତି କର୍ମ କଲା ବିଧାତା ବଳେ ଦ୍ରୋଣ ବଳା ଦ୍ରୌପଦୀ ଶୟନ ଉପେକ୍ଷୀ ପୁତ୍ର ମରଣ ଦେଖି ଦୁଃଖୀ ବିକଳେ କରଇ ରୋଦନ ତା ପାଶେ ଥିଲା ଯେ ଅର୍ଜୁନ ଅନେକ ଶାନ୍ତ ବାକ୍ୟ କହି କହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁଖ ଚାହିଁ ଦ୍ରୋଣ କୁମର ଶିର ବାଣେ କାଟି ସ୍ଥାପିବି ତୋ ଚରଣେ ତେବେ ହରିବି ତୋର ଶୋକ ତୁ ଏବେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତେ ଦେଖ ଏମନ୍ତେ ମଧୁର ବଚନେ ଶାନ୍ତି କରାଇ ତାର ମନେ ଯାର ସାରଥି ଭଗବାନ କେତାରେ କରେ ଅପମାନ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଧରି ହସ୍ତେ ବସିଲା କପି ଧ୍ୱଜରଥେ ବେଗେ ଧାଇଁଲା ସଜ ହୋଇ ଦେବେ ଗଗନେ ଛନ୍ତି ଚାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ଦେଖି ଦ୍ରୋଣ ବଳା କାତରେ ହୃଦୟ କମ୍ପିଲା ବେଗେ ପଳାଇ ଭୂମି ଗତେ ପଶିଲା ଗହନ ବନସ୍ତେ ପଶି ପଳାଏ ଘୋର ବନେ ଅନ୍ଧକ ରୁଦ୍ର ଡରେ ଯେହ୍ନେ
କାତରେ ଚାରି ଦିଗ ଚାହିଁ ତାର ରକ୍ଷକ ଅଛି କାହିଁ। ତକ୍ଷଣେ ଜଳେ ସ୍ନାନ କରି ବ୍ରହ୍ମଅସ୍ତ୍ରକୁ ଯେ ସୁମରି ସଂହାର ନ ଜାଣି ତାହାରେ ପେଶିଲା ଅର୍ଜୁନ ଉପରେ। ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ନାମ ବିରାଜେ ତେଜେର ବିଷମ। ତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଚାହିଁ କମ୍ପଇ ଅର୍ଜୁନର ଦେହି। ଶସ୍ତ୍ରର ତେଜେ ଭୟ କଲା ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ପଡ଼ି ଅଭୟ ପାଦ ତଳେ କହଇ ଜୀବନ ବିକଳେ। ହେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଶରଣ ଜନଙ୍କ ସଦର। ସଂସାର ଦୁର୍ଜନ ଦହନ ଭୟ କରନ୍ତି ତତେ ଜନ। ଯାହାକୁ ଦେଉ ମୋକ୍ଷ ଗତି ଅଭୟ ବ୍ରହ୍ମେ ସେ ପଶନ୍ତି। ଆଦି ପୁରୁଷ ନିରଞ୍ଜନ ପ୍ରକୃତି ପରେ ତୁ କାରଣ। ଏ ଜୀବ ଲୋକେ ତୋର ମାୟା ତୁଟଇ ଯାରେ କରୁ ଦୟା। ଏ ଯେ ତୋହର ଅବତାର ଖଣ୍ଡିବ ଅବନୀର ଭାର। ତୋରେ ଶରଣ ଯେ ପଶଇ ସଂସାର ତାକୁ ନ ଲାଗଇ। ଏଣୁ ତୋହର ଗତି ମୁହିଁ ତ ମାୟା ବଳେ ନ ଜାଣଇ। ଏ ଯେ ଧାମଇ ବ୍ରହ୍ମସ୍ୱର ତେଜେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ନିପୁର। ସ୍ୱଭାବେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଦାରୁଣ ଦେଖି କମ୍ପଇ ମୋର ପ୍ରାଣ। କହ କି କରିବି ଗୋସାଇଁ ତୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହସି କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ଜୀବନ ଡରେ ଦ୍ରୋଣ ବଳା ଅତି ମାନୁଷ କର୍ମ କଲା। ମନ୍ତ୍ର ନ ଜାଣଇ ସଂଘାରେ ବେଗେ ପେଶିଲା ପ୍ରାଣ ଡରେ। ଏହା ନିବାରେ ଶସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କେହି ନ ଜାଣେ ଦେହ ବହି। ତୁ ଯେ ସକଳ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣୁ ଚଞ୍ଚଳ ଚିତ୍ତେ ନ ପ୍ରମାଣୁ। ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖୁ ବାଣୀ ଅର୍ଜୁନ ମନେ ମନେ ଗୁଣି। ତକ୍ଷଣେ ଆଚମନ ସାରି ମନେ ସୁମରି ନରହରି। ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ତହୁଁ ଅଛି ଜାଣି ଭାବେ କହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି। ବ୍ରହ୍ମସରକୁ ବ୍ରହ୍ମସର ଶୂନ୍ୟେ ପେଶିଲା ବୀରବର। ଗଗନ ମାର୍ଗେ ବେନିସରେ ଭୂମି ଆକାଶ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ। ଅର୍କ ନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି
ବଢ଼ିଲା 10 ଦିଶ ଗ୍ରାସୀ, ସେବେନି ଶସ୍ତ୍ର ତେଜ ରାଶି, ପ୍ରଳୟାନଳ ପ୍ରାୟ ଦିଶି, ଦହିଲା ପ୍ରାୟ ତ୍ରିଭୁବନ, ତା ଦେଖି ଚକିତ ଅର୍ଜୁନ। କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଶୁଣ ବୀର, ଶସ୍ତ୍ରେ ଏ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ସଂଘର, ଯହୁଁ କହିଲେ ଚକ୍ରପାଣି, ତକ୍ଷଣେ ସଂଘାରିଲେ ଆଣି। ରଥୁ ଓହ୍ଲାଇ ମହାରୋଷେ, ଧଇଲେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କେଶେ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପେ ଶିର ଝୁଣି, ଆକର୍ଷି ପାତିଲା ଧରଣୀ। କର ଚରଣ ତନୁ ଛନ୍ଦେ, ବେଗେ ବାନ୍ଧିଲା ମାଲ ବନ୍ଧେ, ଚରଣ ପାଶ କୁସୁମରି, ପଶୁଙ୍କ ପ୍ରାୟ ବନ୍ଦୀ କରି। ରଥ ଦଣ୍ଡରେ ବାନ୍ଧି ଆଣି, ଦେଖି କହନ୍ତି ଚକ୍ରପାଣି। ଏ ବ୍ରହ୍ମବନ୍ଧୁ ବ୍ରହ୍ମଦ୍ରୋହୀ, ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡେ ହେ ନ ଥୋଇ, ମନେ ତୁ ଅନ୍ୟ ନ ବିଚାର, ବେଗେ ହାର ପ୍ରାଣ ହର। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବାଳକ ଶୟନେ, ଥିଲେ ଯେ ମୁଦ୍ରିତ ଲୋଚନେ, ଏ ନାଶ କଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ, ଏବେ କହିବା ପାର୍ଥ ଶୁଣ। ମତ ପ୍ରମତ ଉନ୍ମତ, ବାଳ ବନିତା ନିଦ୍ରାଗତ, ଶରଣାଗତ ରଥହୀନ, ସଂଗ୍ରାମେ ଦେଖି ରିପୁଜନ। ଏହାଙ୍କୁ ବଧ ଯେ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ଥାଉ ସେ ମରନ୍ତି। ପର ଜୀବନ ମାରି ଆଣି, ଆତ୍ମାକୁ ପୋଷେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀ, ତାର ମରଣେ ହୁଏ ପୁଣ୍ୟ, ବେଦେ କହନ୍ତି ବିପ୍ରଜନ। ତୁ ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ରହି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲୁ ଦେହ ବହି, କହିଲୁ ନ କାନ୍ଦ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୋର ରିପୁକୁ ମୁହିଁ ଧରି। ତାହାର ଶିର କାଟି ବେଗେ, ସ୍ଥାପିବି ତୋର ପାଦ ଯୁଗେ। ମୁହିଁ ଯେ ଶୁଣିଅଛି ଏହା, ଏବେ ରଖିଲୁ କରି ଦୟା। ବେଗେ ଏହାର ପ୍ରାଣ ହର, ନିମିଷେ ବିଳମ୍ବ ନ କର। ଏ ପାପୀ ଆତତାୟୀ ନର, ବାଳକ ହନ୍ତାଏ ତୁମ୍ଭର। ଯାହା ଆଶ୍ରୟେ ଭୋଗ କଲା, ତାର ବିପଦ ଏ ଚିନ୍ତିଲା। ଏଣୁ ଯେ ଗଣ ପଶୁ ଗଣେ, ନିତ୍ୟ ବଞ୍ଚଇ ଘୋର ବଣେ। ଏମନ୍ତ ଧର୍ମ ପରିଚ୍ଛନ୍ନେ, କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ନାନା ଜ୍ଞାନେ। ଅର୍ଜୁନ ନ ଶୁଣଇ ତାହା, ଗୁରୁପୁତ୍ରଙ୍କୁ କରି ଦୟା। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି ବୀର ପାର୍ଥ, ବନ୍ଧନ କରି ଗୁରୁପୁତ୍ର। ଦ୍ରୌପଦୀ ଆଗେ ନେଇ ଦେଲା, ତୋରିପୁ ସମ୍ଭାଳ ବୋଇଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ତାର ମୁଖ ଚାହିଁ, ଦକ୍ଷଣେ ଚିତ୍ତେ ଦୟା ବହି। ପୁତ୍ରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେତୁ ଏତ, ସ୍ୱଭାବେ ଦ୍ରୋଣ ଗୁରୁ ସୁତ। ଅନ୍ତରେ ନମସ୍କାର କଲା, ଅର୍ଜୁନ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲା। ବୋଇଲା ବେନି କର ଯୋଡ଼ି, ବନ୍ଧନ ଦିଅ ବେଗେ ଫେଡ଼ି। ସ୍ୱଭାବେ ବିପ୍ର ଗୁରୁଜନ, ବିଶେଷ ଗୁରୁଙ୍କ ନନ୍ଦନ। ରହସ୍ୟ ଧନୁର୍ବେଦ ଗ୍ରାମ, ବିସର୍ଗ ସଂଘର ସଙ୍ଗମ। ସକଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କଳା, ଯେ ଗୁରୁ ରୂପେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ସେହି ଯେ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଜାତ, ଆତ୍ମାରୁ ଆପଣା ସମ୍ଭୂତ।
ସ୍ୱାମୀର ତହୁଁ ଅଧେ ଘେନି ଜଗତେ ଏହାର ଜନନୀ। ଏତର ଧର୍ମ ଗୁରୁକୁଳ ଏହାକୁ ଭଲେ ପ୍ରତିପାଳ। ଏହାର ଗୌତମୀ ଯେ ମାତା ସେ ପୁଣ୍ୟବତୀ ପତିବ୍ରତା। ରୋଦନ ନ କରୁ ଯେ ଦୁଃଖେ ମୋହରି ପରିପୁତ୍ର ଶୋକେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯେବେ ମୂଢ଼ପଣେ କୋପ କରଇ ବିପ୍ରଗଣେ। ସେ କୋପେ ନିଜ କୁଳ ଦହେ ଏଣୁକେ ବିପ୍ରେ ହିଂସା ବହେ। ଶ୍ରୀସୁତ ଉବାଚ ଦ୍ରୌପଦୀ ଧର୍ମନିଷ୍ଠା ବାଣୀ ହରଷେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଶୁଣି। ମଉନେ କିଛି ନ କହିଲେ ସେ ଧର୍ମ ଅନ୍ତରେ ଜାଣିଲେ। ଶୁଣି ସକଳ ସହଦେବ ସାତ୍ୟକୀ ଅର୍ଜୁନ ପାଣ୍ଡବ। ଦେବକୀ ପୁତ୍ର ଆଦି କରି କୁନ୍ତୀ ସମେତ ଯେତେ ନାରୀ। ସେଠାରେ ଯେତେ ଜନ ଥିଲେ ଏକଥା ସମର୍ଥନ କଲେ। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଭୀମସେନ କ୍ରୋଧରେ ବୋଲଇ ବଚନ। କୋପେ ଅନାଇ କୃଷ୍ଣ ମୁଖେ କହଇ ଅତି ମନ ଦୁଃଖେ। ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗେ କାଟି ଶିର ଏହାକୁ ନରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧର। କି ପ୍ରୟୋଜନ କିସ ଅର୍ଥେ ଏ ପାମ୍ପୁ ତରିବ କେମନ୍ତେ। ଶୟନେ ଶିଶୁ ବଧ କଲା ସ୍ୱଭାବେ ବଞ୍ଚୁ ବଞ୍ଚୁ ମଲା। ଦ୍ରୌପଦୀ ତୁଲେ ଚକ୍ରପାଣି ଏ ଧର୍ମ ଭୀମ ମୁଖୁ ଶୁଣି। ଅଳପ ହସି ଭାବଗ୍ରାହୀ କହନ୍ତି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଚାହିଁ। ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ଉବାଚ ମରଣ ଉଚିତ ଏହାର ୟାକୁ ନ ରଖ ବୀରବର। ଯେ ଆତତାୟୀ କର୍ମ କରେ ଅଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରେ। ଜୀବନ ଥାଉଁ ସେ ମରନ୍ତି ଅନ୍ତେ ସେ ନରକେ ପଡ଼ନ୍ତି। ଏବେ ମୋହର ବୋଲ କର ଯେ ଧର୍ମ ଉଚିତ ଏହାର। ଦ୍ରୌପଦୀ ପୁତ୍ର ଶୋକ ବଳେ ତୁ ଯେ କହିଲୁ ଅବହେଳେ। ତୋହର ପୁତ୍ର ଶତ୍ରୁ ମାରି ଶିରେ ଚରଣ ପୂଜା କରି। ଖଣ୍ଡିବ ପୁତ୍ର ଶୋକ ତେବେ ମୋର ବଚନ କର ଏବେ। ଶସ୍ତ୍ରେ ଏହାର ତେଜହର ଜୀବନ ମୃତ ପ୍ରାୟ କର। ଶାସ୍ତି ଲାଞ୍ଛନ ଏ ବିହରୁ ଏ ବିପ୍ର କେବେ ହେନ ମରୁ। ଶୋକ ନ ଥାଉ କୃଷ୍ଣା ଚିତ୍ତେ ଏକଥା କର ଭୀମ ମତେ। ଏକଥା ମୋହର ସମ୍ମତ ଶୁଣି ଅର୍ଜୁନ କୃତ କୃତ୍ୟ। ତକ୍ଷଣେ ଉଠି କୋପ ଭରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡ଼ଗ ଘେନି କରେ। କେଶ ଧୋଇଲା ବାମ ହସ୍ତେ ମଣିଏ ଥିଲା ତାର ମାଥେ। ଖଡ଼ଗ ଯେ ଘେନି ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ମଣି ସହିତେ ଶିଖା କାଟି। ଆଣି ସ୍ଥାପିଲା ବାହୁବଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେବୀ ପାଦ ତଳେ। ତକ୍ଷଣେ ବନ୍ଧନ ଫେଡ଼ିଲା ଦ୍ରୌପଦୀ ତା ମୁଖ ଚାହିଁଲା। ବାଳକ ହତ୍ୟା ଦୋଷେ ଛନ୍ନ ମଳିନ ଦିଶେ ତା ବଦନ। ମଣି ହରଣେ ତେଜ ଗଲା ନଗରୁ ବେଗେ ପଳାଇଲା। ବେଶ ବିବେଶ କରି ହରି ତାକୁ ବାହାର ଦେଶୁ କରି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରାଣେ ଏହି ମତେ ମରଣ ଲଭନ୍ତି ଜୀବନ୍ତେ। ଦ୍ରୋଣକୁ ମରେ ଶାସ୍ତି ଦେଇ ଜ୍ଞାତି ବାନ୍ଧବ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ। ସର୍ବେ ଆକୁଳ ପୁତ୍ର ଶୋକେ ବାଳକେ ଘେନି ଏକେ ଏକେ। ଦହନ କଲେ ଦୁଃଖ ମନେ ଏବେ ହସୁଣ ମୁନି ଜନେ। ସୁଜନ ହିତେ ଭାଗବତ ଭିଆଇ ରସମୟ ଗୀତ। ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଦ ଭାଗବତେ ସୁଜନ ଜନଙ୍କର ହିତେ। ଅମୃତ କୃଷ୍ଣର ଚରିତ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ବୟାସିକ୍ୟାଂ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧେ ଦ୍ରୌଣୀଦଣ୍ଡେ ନାମ ସପ୍ତମୋऽଧ୍ୟାୟ।
ଭଗବତରେ ଆପଣମାନେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜି ଭାଗରେ ଶୁଣିଲେ। ପୁଣି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଯଦି ମୋର ପଢ଼ାରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାଗବତ ଶୁଣିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାହେଲେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।